휴전이 발효된 후 구호품을 실은 트럭들이 하루에 600대 이상 들어오고 있습니다. 가자 주민들의 생존에 필요한 최소한의 구호품입니다. 전쟁의 포화 속에서 가까스로 살아남은 피난민들. 폭격으로 무너진 건물의 잔해 사이에서 가족들이 살아갈 만한 공간을 찾아냈습니다. نحاول نستصلح حتى نقعد في بيوتنا حتى لنا شوية 3 متر في مترين نقعد فيهم إن شاء الله الحال تكون أحسن من هيك. 공습으로 도시 전체가 파괴된 가운데 학교와 병원 등 공공시설도 많은 피해를 입었습니다. 위성사진을 통해 분석한 자료에 따르면 가자지구 전체 건물의 60%가 파괴되고 주거용 건물의 피해는 92%에 달합니다. 마흐무드 씨는 2023년 12월의 공습으로 아내와 5명의 아이를 모두 잃었습니다. أنا بتمنى إنه أقدر أستطيع إن أنا أطلعهم وأعملهم قبل. هذا اللي بدي إياه من كل الدنيا هذه. ما بديش يعملوا لي بيت ولا بدي أنا يعملوا لي قبل. أنا إلهم وخلص. أنا أطلعهم وأعمل لهم قبل. The Honorable Donald John Trump. 24시간 안에 전쟁을 끝내겠다던 트럼프 미 대통령의 취임으로 종전에 대한 기대는 높아졌습니다. Just don't think it's realistic to say we're going to expel every Russian from every inch of Ukrainian soil, even Crimea. President Trump has acknowledged that reality. 러시아가 극도로 반발하는 우크라이나의 나토 가입에도 부정적입니다. 동부전선 공세를 강화하고 있는 러시아는 협상의 문턱을 높이고 있습니다. Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили. Это самое главное. Его целью должно быть не краткое перемирие. 우크라이나에도 무기 지원 축소를 거론하며 협상을 압박하진 않을지 우크라이나는 물론 유럽도 촉각을 곤두세우고 있습니다. В будь-якому випадку ми не розглядаємо гарантії безпеки для України без Сполучених Штатів Америки. 트럼프 대통령은 우크라이나에 평화 유지군을 보내 전후 상황을 감시하는 것도 유럽의 몫이라고 인식합니다. 팔레스타인 피난민들이 가자 지구 해안도로를 따라 북쪽으로 걸어갑니다. 전쟁 때 남쪽으로 피난 갔다가 북쪽 고향으로 돌아가는 길입니다. 물과 먹을 것이 없어 굶질지라도 고향에 살겠다는 의지가 확고합니다. 그런데 청천벽력 같은 소식이 전해집니다. 트럼프 미국 대통령이 팔레스타인 사람들을 이웃 아랍 국가들로 이주시킨 뒤 가자 지구를 개발해 지중해식 휴양지처럼 만들겠다는 구상을 발표한 겁니다. The U.S. will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs. 그러나 트럼프의 구상은 발표하자마자 거센 반대에 직면했습니다. 하마스는 혼란과 긴장을 일으키는 인종차별적 해법이라고 규탄했습니다. 서한 지구의 팔레스타인 자치정부도 가자 주민을 강제 추방하겠다는 트럼프식 재건하는 국제법 위반이라고 날을 세웠습니다. The Gaza Strip is a very precious component of the land of the state of Palestine. It is part of our homeland, and we don't have a homeland other than the state of Palestine. 트럼프와 푸틴이 통화를 나눈 지 6일 만에 사우디아라비아에서 회담이 개최됐습니다. 미국에선 국무장관, 국가안보 보좌관, 러시아에선 외무장관 등 고위급 인사가 참석했고 우크라이나 전쟁의 끝을 향해 진전을 보였다 밝혔습니다. Разговор был, я считаю, очень полезный. Основание полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию, которую мы на основе 사우디아라비아에서 회담이 한창일 때 우크라이나 젤렌스키 대통령은 튀르키예에 있었습니다. 종전 회담에 초대받지 못했기 때문입니다. Не запрошували на цю зустріч, російсько-американську зустріч в Саудівській Аравії. Для нас це було сюрпризом, я думаю, так як і для багатьох.
2차 대전 이래 유럽에서 가장 큰 피해를 낸 우크라이나 전쟁. 우크라이나 정부는 전쟁 초부터 영토 수복, 나토 가입 없이 종전은 불가능하다 강조했습니다. 러시아가 장악한 우크라이나 영토는 약 20%, 젤렌스키는 수복을 피력합니다. Це автоматичне визнання, що всі інші території не тільки в небезпеці, а всі інші території не українські. Тому Україна ніколи на це не піде. 트럼프는 젤렌스키를 향한 비난도 서슴지 않습니다. And I'm very disappointed. I hear that, they're upset about not having a seat where the leader in Ukraine, I mean, I hate to say it, but he's down at 4% approval rating. 젤렌스키를 적당히 성공한 코미디언이라 조롱하고 미국 지원금을 허투루 쓰고 선거도 치르지 않는 독재자라 칭했습니다. 한편 우크라이나 키이우에서는 러시아의 드론 공격이 계속되고 있습니다. 남부 지역 오데사에서도 드론 폭격으로 건물이 부서지는 등 전황은 여전하고 국민들은 적대국에 대한 분노만 커져갑니다. 사람들이 잠든 깊은 새벽, 가자 지구에 공습이 시작됐습니다. 고요했던 가자 지구 곳곳에 울려 퍼진 포성, 뒤이어 주민들의 비명이 가득합니다. 사전 경고 없이 한밤중에 일어난 공습. 자동차 연료가 없어 사망자와 부상자들은 당나귀 수레에 실려 병원에 도착하기도 했습니다. 피란민 텐트촌과 학교까지 폭격당하며 하룻밤 사이 1000명에 가까운 사상자가 발생했습니다. 400명이 넘는 사망자 중 어린이가 절반에 가까웠습니다. 아이들이 한창 단잠을 자고 있을 때 이뤄진 폭격. 그렇게 많은 아이들이 잠에서 깨어나지 못했습니다. أطفال نايمين مدنيين بصحيهم أبوهم لسحور الفجر بصحيهم قصبة اليهود نزلت عليهم مدرسة الناجحين. 네팔의 수도 카트만두. 우크라이나 전쟁에 참전했다가 최근 돌아온 포델 씨를 만났습니다. 그는 최전선에 러시아 용병으로 투입됐다고 합니다. This all the Nepalese. Here one instructor in Russian. We go to some battlefield before. We have to ranger training. 2 weeks. 원래 홍콩에서 일했던 포델 씨. 러시아 부대에 있는 친구의 권유로 민간 군사기업 바그너 그룹의 용병으로 고용됐습니다. 짧은 군사훈련 후 배치된 곳은 가장 치열한 전투가 벌어지는 우크라이나 동부 지역. And we go to the front line. We always deploy to the front line, red zone area. We have to handle tank, Arnata, Leoparda tank, and who fighter, they can rolling to all the area in our battle area, and we shoot tank in front line. 포델 씨와 함께 전장으로 온 47명의 네팔인 용병들. 그런데 우크라이나군의 드론 공격으로 이들 중 6명이 목숨을 잃고 포델 씨도 크게 다쳤습니다. 이 끔찍한 전장에 자진해서 뛰어든 이유는 뭘까? Even here from go to Kotesar, 20 rupees Nepalese, and salary 1 month working salary 8,000 Nepali. 8,000 or 10,000 Nepali. How to survive? Main problem in here. 네팔 청년 대상의 러시아 용병 모집 광고는 SNS에서 흔히 보입니다. 용병이 되면 높은 임금을 받는다고 강조합니다. 최소 2,000달러, 하나로 약 300만 원을 벌 수 있는데 이는 네팔 전문직 남성 평균 월급의 10배나 높은 수준입니다. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि हमारे साथ एजेंट ने हमें झूठ बोल के इधर भेजा है, यहाँ से निकलना चाहता है। हमारे साथ 3 इंडिया के भाई लोग थे,
मा आएर कन्ट्र्याक्ट साइन नगर्नु अनि जो नेपालमै हुनुहुन्छ रसिया आउने तरकारीमा हुनुहुन्छ त्यो मान्छेहरू कोही पनि रसियामा नआउनुहोस् किनभने यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो छ यहाँ चाहिँ यो जिन्दगीको सवाल छ हैन मनीको केही पनि सवाल छैन यहाँ चाहिँ 어두운 새벽 구급차 여러 대가 구조 작업을 위해 출동합니다. 구조대원들이 차량 쪽으로 접근하기 위해 내리는 순간 갑자기 총성이 울립니다. 도망치는 구조대원의 다급한 발걸음과 난사된 총알 소리까지 고스란히 담겼습니다. 가자 지구에서 구호 활동 중이던 실종된 구조대원 15명이 싸늘한 주검으로 발견됐습니다. 찌그러진 구급 차량 역시 모래더미 속에 깊숙이 파묻혀 있었습니다. 사망한 구조대원들은 땅속 깊은 곳에 안매장된 채 발견되었고 그중 일부는 수갑에 묶인 채 가슴에 총상을 입고 있었습니다. It's an absolute horror. Health workers should never be a target, and yet we're here today digging up a mass grave of first responders and paramedics. 그렇게 젊은 청년은 싸늘한 시신으로 돌아왔습니다. 장례식장의 가족들은 오열했습니다. 또 다른 구조요원 아시라프 씨의 어머니도 비통함을 감추지 못합니다. رافع راسي يما وسارد ظهري طول عمرك يما والله رافع راسي يما والله رافع راسي عودة فوتك رفعت راسي. 국제 적십자사 연맹은 숨진 8명의 구조대원 이름을 공개하며 강한 유감을 나타냈습니다. 이스라엘은 즉각 반박했습니다. Last Sunday, several uncoordinated vehicles were identified advancing suspiciously toward IDF troops without headlights. 그러나 이스라엘 외무장관의 해명과는 달리 구급차는 전조등을 켜고 있었고 구호 의료진을 알리는 적신월 마크도 선명하게 보입니다. Among the dead were 6 Hamas terrorists that Hamas have on many occasions, many documented occasions, used ambulances as a cover. 대변인의 해명과는 다르게 무장 세력은 없었고 사망자는 적신월사 구조요원 8명, 민간방위대 6명, UN 직원 1명으로 밝혀졌습니다. 쏟아지는 미사일 공격과 포탄에 건물이 무너지고 무수한 민간인들이 희생될 때 전장 한가운데 응급 구조대원이 있었습니다. 이스라엘 하마스 전쟁 이후 희생된 팔레스타인계 의료 요원들은 1000여 명. 적대 행위에 가담하지 않은 이들은 국제법상 보호를 받아야 합니다. 때문에 이번에 가해진 이스라엘군의 총격은 국제사회의 비난을 받고 있습니다. 광물협정 하루 뒤인 지난 1일 우크라이나 오데사주에 드론 폭격이 일어납니다. 같은 날 자포리자주 상황도 마찬가지. 순식간에 주저앉은 건물, 구조대원들이 부서진 건물 더미를 헤치며 생존자들을 수색합니다. 러시아가 자폭 드론과 항공기를 투입해 대규모 공습을 단행한 것. 그런 상황 속 충격적인 사건이 공개됩니다. 러시아의 구금돼 사망했다고 알려진 우크라이나 기자 빅토리아 루슈치나의 시신이 끔찍한 상태로 돌아온 것. 고문의 흔적도 보였습니다. тіло частково муміфіковане, немає частини внутрішніх органів, мозку, очей, частини гортані. Звісно, це був шок, тому що стан тіла Вікторії жахає, в якому її повернули. 지난 2월 러시아와의 전사자 교환 당시 돌려받은 757구의 시신 중 마지막 시신에 적힌 문구. 신원미성의 남성으로 분류됐던 시신이 빅토리아 루슈치나였던 겁니다. Звати Вікторія Рощина, зі мною працює Олексій Нікулін. Зараз ми перебуваємо біля Печерського суду. 우크라이나 프리랜서 기자로 다양한 매체에서 활약한 빅토리아 루슈치나. 현장에 대한 애정이 컸던 그녀는 전쟁 이후 줄곧 러시아 점령지에 대해 취재했습니다. 우크라이나 시민이 존재하지만 우크라이나 기자는 출입할 수 없는 땅에서 포획된 사람들의 이야기를 전달하기 위해서입니다. 특히 점령진의 민간인 포로, 일명 유령포로의 실태를 취재하고자 했습니다. 점령지에서 붙잡힌 유령포로의 수는 16,000여 명, 수용소 중 고문을 자행하는 곳은 29곳으로 파악됩니다. 오직 수감됐던 자만 정체를 알고 있는 곳. Один бере
за одну руку і ногу, і другий бере за одну руку і ногу. І починають мене пхати. Тобто вони хотіли бити, вони били. Вони хотіли використовувати струм, вони використовували. 결국 다시 점령지 잠입을 감행합니다. 2023년 7월 말 자포리자 지역으로 출발. 8월 3일 에네르호다르에서 러시아 경찰에 붙잡힙니다. 나우루 멜리토폴시 고문방으로 이송되고 4개월 뒤 러시아 타간로크시로 옮겨집니다. 종착지는 러시아에서도 악명 높은 시조2 구치소. 실종 약 1년 후 빅토리아로부터 전화가 걸려옵니다. І вона, і батьки, вони один одному підтвердили, що йдуть такі розмови про те, що має бути обмін. 그리고 약속된 포로 교환 당일. 죽음의 고비를 넘어 가족의 품으로 돌아온 수감자들 속 그녀의 모습은 보이지 않았습니다. 2주 후 러시아 국방부가 전한 건 빅토리아가 포로 교환 이후 사망했다는 정보입니다. 수감자들의 증언에 따르면 타간로크 시조2에 있는 고문시설은 총 2동. 각 방마다 용도도 다릅니다. 전기 충격, 물고문, 구타, 구속 등 모든 고문이 가능한 곳. 그 안에서 빅토리아도 예외는 아니었을 겁니다. 러시아가 우크라이나 수도 키이우를 공습했습니다. 야간에 드론과 미사일을 이용해 이루어진 공습으로 키이우 시민들은 밤새 공포에 떨었습니다. 공습은 25일 밤 절정을 이뤘고 전쟁 발발 이후 최대 규모의 드론 공습으로 기록됐습니다. 현장에선 긴박한 구조 작업이 이루어졌지만 대규모 사상자가 발생했습니다. 수도 키이우에서 약 100km 떨어진 소도시도 타깃이었습니다. 이곳에서는 공습으로 남매 3명이 한꺼번에 희생되는 사건이 발생했습니다. Будівлі повністю знесені. І сестра з чоловіком в реанімації, а діти загинули. 3남매가 함께 다녔던 학교에는 추모 공간이 마련됐습니다. 이들은 평범한 가정에서 자라난 남매로서 이 학교에 초, 중, 고등학교 과정에 함께 다녔습니다. 그런데 이들은 죽음의 길마저 함께 갔습니다. 삼남매 중 막내인 스탄스. 개구장이었지만 항상 명랑하고 밝은 성격에 친구들 사이에 인기가 많았다고 합니다. Що ось постраждав наш Стас, і ми зараз з вами, діти, живемо, проживаємо, мусимо проживати і своє життя, і за Стаса. 이번 공습이 충격적인 것은 포로 교환과 맞물려 이루어졌다는 것입니다. 전쟁 발발 이후 최대 규모의 막교환이 끝나자마자 최대 규모의 드론 공습이 단행된 것입니다. 종전의 희망은 공습과 함께 무너졌습니다. Скільки ви не їли шоколаду? 3 роки. 3 роки. 3 роки ми не їли шоколаду. Зараз ми його з'їмо. Слава Україні. Тримай. Героям слава. Слава Україні. Героям слава. Шоколад 3 роки не їв. Їм. Дякую. Слава Україні. 이스라엘이 이른바 기드온의 전차 작전을 시작했습니다. المشهد كم تشاهدون اشعال النيران في المواطنين بعد استهداف مدرسة. 가자지구 재점령을 목표로 학교를 비롯한 민간 시설에도 무차별 폭격을 가합니다. 지난 23일에는 가자지구의 한 의사 부부 자택이 폭격당했습니다. 남편 함디 씨가 퇴근 후 아이들과 있을 때 벌어진 일입니다. 유일하게 살아남은 아이는 둘째 아담. 아이 둘은 건물 잔해에 깔려 시신도 수습하지 못했고 7명은 불에 심하게 그을려 신원 확인조차 어려운 상태로 엄마가 일하는 병원에 실려왔습니다. وجبتها معايا الدكتورة معايا صارت ما بين الموتين ما بين الناجي الوحيد من أولادها ما بين زوجها ما بين الحياة والموت. 이스라엘군은 무장 세력 용의자를 겨냥한 거라며 민간인 피해 여부는 조사 중이라고 밝혔습니다. 폭격을 가까스로 피한 주민들에겐 최소한의 삶을 유지하기 위해 식량을 구하는 문제가 남아 있습니다. امبارح لميت لهم من الزباله زيك وسخنت واكلناه. نزل المعويه ارحم من الحرمان من الاكل والجوع، الجوع اصعب كتير، اكبر مرض حقيقي هو الجوع. 3월 초 휴전이 끝난 뒤 이스라엘이 식량을 비롯한 구호품 반입을 차단하면서
5살 오사마는 영양실조에 걸렸습니다. احنا ناكل معلبات، ناكل عدس اصفر، ناكل بقوليات. أسامة خسر 4 كيلو من وزنه. أسامة كان وزنه 13 كيلو، الآن 9 كيلو ووزنه بنقص. 봉쇄가 2달 넘게 이어지며 상황은 그 어느 때보다 심각해졌습니다. 가자 전쟁 이후 계속 이어진 기근. 국경이 봉쇄된 뒤 80일 동안 영양실조로 사망한 사람만 58명에 이르렀습니다. 지난 13일 새벽 이란의 수도 테헤란에 폭격이 가해졌습니다. 곳곳에서 폭발음과 전투기 소리가 들립니다. 한밤중 기습 공격에 고층 건물은 화염에 휩싸이고 사람들은 놀라 거리로 쏟아져 나옵니다. 이스라엘 전투기 200여 대가 330기 이상의 미사일을 이란 전역 주요 군사시설에 쏟아부은 것. 이란을 직접 겨눈 이스라엘의 사상 최대 규모 공격입니다. 심지어 민간인 주거 지역도 공격을 받아 다수의 민간인 사상자가 발생했습니다. 이스라엘 전투기가 향한 곳은 이란의 주요 군사시설이 위치한 도시들, 공군기지가 위치한 타브리즈, 핵 농축시설이 위치한 나탄즈 등이 폭격 대상이었습니다. Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. 후세인 살라미 이란 혁명수비대 총사령관, 바게리 군 참모총장 등 최고위급 인사가 한꺼번에 목숨을 잃었고 핵 과학자들도 최소 6명이 숨진 것으로 알려졌습니다. 이란은 이스라엘이 악랄한 본성을 드러냈다며 즉각 혹독한 응징을 하겠다고 발표했습니다. البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. 보복이 시작됐습니다. 이란이 현지 시각 13일 밤 9시경 이스라엘을 향해 다량의 미사일을 발사한 것. 중동 지역 위기가 고조되는 가운데 국제사회가 숨죽이며 지켜보고 있습니다. 지난 13일에 이스라엘이 이란을 공격한 이후 이란은 이스라엘 전역의 주요 시설을 타격하며 맹렬하게 반격을 이어가고 있습니다. 이란은 여러 무기를 동시에 발사함으로써 이스라엘의 방공망을 뚫었습니다. 오랜 갈등의 고조에 따른 공개적인 군사 공격으로 이스라엘 중심부에 가해진 역대급 공격이라는 해석이 나왔습니다. 이스라엘의 수도 텔아비브에도 공격이 이어집니다. תראו מה קרה בחוץ, אתם לא מאמינים. כל הרחוב נשבר, אין יותר, יואו, אתם לא מבינים מה קורה. 이스라엘의 자존심이라 불리며 국방연구의 중추를 담당하는 바이츠만 연구소도 이란의 폭격을 당했습니다. 이란의 최고 지도자 하메네이는 공격을 계속 이어가겠다는 강경한 입장을 밝혔습니다. 계속되는 이란의 반격, 이스라엘은 이란 아라크 지역의 핵심 핵시설까지 공격했습니다. מטוסי הקרב שלנו תקפו את הכור הגרעיני במרחב עראק שבאיראן, אך בעל פוטנציאל לאפשר למשטר האיראני את היכולת לייצר פלוטוניום מאושר. פעלנו כדי למנוע מהמשטר האיראני את היכולת להשמשת הכור ולקידום הדרך ליצירת נשק גרעיני. זו חובתנו. 격화되는 상황 속 미국의 군사 개입 가능성이 주목받고 있습니다. 하지만 이란에 대한 군사 개입은 미국 안에서도 찬반이 나뉘는 문제입니다. How many people live in Iran, by the way? I don't know the population. You don't know the population of the country you seek to topple? How many people live in Iran? 92 million. Okay. How could you not know that? You're a senator who's calling for the overthrow of the government and you don't know anything about the country. 미국의 대이란 군사 개입 문제엔 공화당의 전통적 주류와 마가 강경파가 대립합니다. 전부터 미국의 군사 지원을 요청해온 이스라엘에게 트럼프가 B-2 스텔스 폭격기와 이란의 포르도 핵시설 타격을 위한 벙커버스터 지원을 고민 중이란 보도가 나왔습니다. 마가 강경파는 군사 개입이 미국을 위한 게 아니라고 봅니다. 진정한 미국 우선주의는 중동 안보를 위해 미군을 희생시켜선 안 된다는 겁니다. I have a message directly from the president. I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks. 미군 공군기지에서 스텔스 폭격기가 새벽 출격에 났습니다. 이란을 향해 18시간을 쉬지 않고 날아간 폭격기는 테헤란 남쪽 산악지대에 위치한 핵시설에 지하로 파고들어 파괴시키는 벙커버스트를 투하합니다.
한밤에 망치 작전으로 불리는 공습으로 파괴된 지상시설의 모습이 위성사진에 포착됐습니다. 벙커 버스터가 지표를 뚫고 들어간 구멍 6개도 선명하게 보입니다. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. 미군까지 직접 개입하게 만든 이스라엘과 이란의 전쟁은 지난 13일 새벽 이스라엘이 이란의 주요 군사시설에 기습 공격을 가하면서 시작됐습니다. 이스라엘의 공습으로 이란의 군 수뇌부와 핵과학자가 다수 사망하자 이란도 즉각적으로 반격을 개시했습니다. 방공망이 막지 못한 이란의 미사일은 이스라엘 곳곳을 파괴했습니다. 이란은 핵시설 피격에 대한 보복으로 카타르의 미군기지 쪽으로 미사일을 발사하기도 했습니다. 논란이 점증하는 가운데 트럼프 대통령은 전격적으로 양국 사이의 휴전을 발표했습니다. 이후 국제적인 공습은 있었지만 포성이 멈추어 국제사회의 우려는 해소됐고 트럼프의 위상은 올라갔습니다. 그런데 핵시설 타격의 효과에 의문을 제기한 CNN 보도는 이런 분위기를 단번에 뒤엎었습니다. Defense Intelligence Agency has assessed that the core components of Iran's nuclear program are largely intact and that Iran's nuclear program has essentially only been set back by months. 트럼프는 해당 기자를 원색적으로 비난하면서 이란 핵시설이 완전히 파괴됐다는 주장을 굽히지 않았습니다. I would say issue the report when you know what happened. I wouldn't say that it could be severe or maybe not. So people like you picked up and said, "Oh, it's not severe." We're just no, looking for the report was not a complete report. 쏟아지는 질문에 특정 언론을 향한 거친 발언까지 여과 없이 나왔습니다. And then the instinct of CNN, the instinct of the New York Times is to try to find a way to spin it for their own political reasons, to try to hurt President Trump or our country. 시리아 수도 다마스쿠스. 생방송 중이던 앵커 뒤로 큰 폭발이 발생합니다. 다른 방송에서도 생생히 담긴 현장. 공습은 이스라엘군에 의한 것으로 시리아 국방부 건물을 정확히 노렸습니다. 시리아 정부는 이번 공습으로 최소 3명이 사망하고 34명이 부상했다고 밝혔습니다. Any reaction on the Israeli airstrikes in Damascus? We condemned the attacks and we called for an urgent meeting of the Security Council. 이스라엘은 이번 공습의 원인이 시리아 남부 지역에 투입된 시리아 정부군 때문이라고 말합니다. الآن على نهاية شرفة منطقة المزرعة على أطراف السويداء بيني وراي. وهلا نحن مكملين بطريقنا إذا هيدي العصابات ما توقفت إن شاء الله نحن ما نتوقف حتى إحلال الأمن والأمان في هي المنطقة. 스웨이다 지역을 포함해 골란 고원에까지 분포해 있는 드루드족. 이들은 이스라엘에서 다른 아랍계와는 달리 군복무도 임할 만큼 특별 대우를 받습니다. 스웨이다 지역, 드루즈족과 수니파 베두인족 간 갈등은 늘 존재했습니다. 그런데 베두인에 의한 드루즈 청년 집단 폭행 사건이 갈등의 도화선이 됐습니다. 부족 간 소규모 총격전이었지만 사망자도 발생했습니다. 소요 사태를 진압하기 위해 시리아 정부군이 투입되며 전투는 걷잡을 수 없이 커졌습니다. 정부군의 진압이 유독 드루즈 민병대에 집중됐다는 SNS 게시물이 퍼졌고 정부군 진압으로 500명이 넘게 사망했다는 외신 보도가 잇따랐습니다. 특히 드루드족이 많이 희생된 것으로 알려졌습니다. 드루드족만을 탄압하지 말 것을 주장하던 이스라엘. 결국 진압작전에 투입된 시리아 정부군의 탱크를 정밀 타격하며 시리아 공습에 포문을 열었습니다. 가자지구 배급소 앞이 구호품을 받으러 온 주민들로 가득 찼습니다. 그런데 갑자기 총성이 들립니다. 놀란 주민들이 우왕좌왕합니다. 가만히 있는 사람들에게 최루액으로 추정되는 액체를 분사하고 민간 보안 요원으로 보이는 이가 조준사격 자세로 발포합니다. And it's almost as if a game is being played that
they're deciding to shoot the head today and the neck tomorrow and the testicles the day after. 5월 말부터 가자지구 구호품은 이스라엘과 미국이 함께 만든 가자 인도주의 재단을 통해서만 배급이 이루어지고 있습니다. 총격에 대해 이스라엘 측은 흥분한 군중을 제지하기 위해 경고 사격만 했다고 해명했습니다. 하지만 당시 영상에는 가만히 있는 사람들 코앞까지 총격을 가하는 모습이 포착됐습니다. 이 사람들은 배급소에서 1km나 떨어진 거리에 있었습니다. 군중들 사이 한 남성이 통곡합니다. 대기하던 중 아들이 사망했습니다. 이동을 허락한 후에도 총격은 멈추지 않습니다. وصل الرسالة كل العالم بالموت جبناه بالدم هاي الطحين يابا احنا لقمة عيشنا لازم تجي بالدم عشان احنا ناكل حاجة على الرايق وستر الله ممنوع. 현재 가자지구 주민들은 식량 부족으로 극심한 기아 위기에 직면하고 있습니다. 하루에만 15명의 아사자가 나오는 상황. 이스라엘이 배급을 통제한 이후 가자지구에서는 굶어 죽는 사람들이 속출하고 있습니다. 산모도 굶어 모유가 안 나오고 분유도 없어 아기가 굶어 죽습니다. 결국 주민들은 구호품에 사활을 걸 수밖에 없는 상황. 국제사회는 이 문제의 원인이 이스라엘의 배급 시스템에 있다고 지적하며 지난 21일 이스라엘을 규탄하는 28개국 공동성명을 발표했습니다. The new Israeli aid system is inhumane, it's dangerous, and it deprives Gazans of human dignity. 성명에는 G7 주요국 중 5개국이 동참했지만 미국은 빠졌습니다. 이러한 미국의 묵인 아래 최근 이스라엘은 가자 중부 지역까지 지상군을 투입하며 공세를 이어가고 있습니다. 이 지역은 구호단체와 국제기구가 자리하고 있어 공격을 꺼리던 곳이지만 이제 이스라엘은 대상을 가리지 않는 듯 보입니다.